Hi everyone, good morning to all. நம்ம இந்த வீடியோல transportation problemல உள்ள UV method அல்லது modified distribution method otherwise called MODI method னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி டைப் 2 ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். Question is solve the following transportation problem using MODI method or UV method. Cost matrix is given. Here supply and demand values are given as 70, 55 and 90. Demand is 85, 35, 50 and 45. These are all cost values. This is origin, A, B, C, D or destinations. So, இதில் இருந்து நம்ம first step என்ன பண்ணுவோம்? Transportation problem அப்படினாவே நம்ம first aim என்னவா இருக்கணும்? இந்த மேட்ரிக்ஸில் உள்ள supply demand வந்து balanced unbalanced check பண்ணணும். அப்போ sum of AI, that is supply is denoted as AI, demand as BJ. அப்போ இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்குது? 70, 55, 90 is 215 and then 85 plus 35 plus 50 plus 45 is 215. So the matrix is the given transportation problem is balanced type. Now come to step number 1. First aim is find the initial basic feasible solution using Vogel's approximation method, that is VAM. Here since summation I is equal to 1 to 3i and summation j is equal to 1 to 4 bj are equal, that is 215. Therefore there exists a feasible solution. Also the given problem is balanced type. இப்போ நம்மளோட aim என்னது? இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு Vogel's approximation method யூஸ் பண்ணி initial basic feasible solution find பண்ணணும். அதுக்கு கொடுவன் டேபிள் எடுத்து எழுதியிருக்கோம். Vogel's approximation methodனா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் ரோல் உள்ள least cost and then next to least cost, that is 3 minus 1 as noted as penalty value 2 and then next row la 2 5, so 5 minus 2 is 3 and then last row 4 7, so 7 minus 4 is 3. Similarly column wise lowest value least cost is 6, next to least is 10, so 10 minus 6 is 4 and then second column 5 minus 1 is 4, third column 4 minus 2 is 2, next one 7 minus 3 is 4. இப்போ find பண்ண penalty valuesல which is highest one 4 தான். 4 3 times இருக்கு. ஸோ நம்ம first 4 select பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த காலம்ல least value எங்கே இருக்கு? 6ங்கிற first செல்ல இருக்குது. ஸோ இதனுடைய supply demand check பண்ணுறோம் which is minimum 70. 70யை இங்கே allot பண்ணிட்டு இந்த row ஃபுல்லாக delete பண்ணிடுறோம். And then இந்த 85லேருந்து 70யை subtract பண்ணோம் அப்படின்னா remaining 15. Now similarly continue the process. First row no values, second row same 5 minus 2 3, third row 7 minus 4 3, first column இந்த cell element delete ஆயிடுச்சு. next 11 10லேருந்து 11 minus 10 is 1 and then 12 minus 5 is 7, 4 minus 2 is 2, 8 minus 7 is 1. இப்போ find பண்ண penaltiesல which is highest 7. இந்த column choose பண்ணிட்டு அதில் minimum element கொண்ட cell 5. இதனுடைய supply demand which is minimum 35. 35 இங்கே allot பண்ணிட்டு இந்த column ஃபுல்லாக delete பண்ணிடுறோம். அப்போ இந்த 55லேருந்து 35 subtract பண்ணோம் அப்படின்னா 20. அடுத்து again come to first row no values, second row minimum is 2, next to least is 8, so 8 minus 2 6 and then next row 4 7, so 7 minus 4 is 3. Come to column wise 10 minus 11 1, here no values, next 4 minus 2 is 2, 8 minus 7 is 1, which is highest value 6, corresponding row minimum value 2. இந்த செல்லை select பண்ணிட்டு இதனுடைய supply demand check பண்ணுறோம் which is minimum 20. அதை allot பண்ணிட்டு இந்த row ஃபுல்லாக delete பண்ணிடுறோம்.
அப்போ இந்த 50ல 20 சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா 30. Now again continue the process. First row no values, second row no values, third row 4, 7. So 3 is the difference. Come to first column, it is 10. Second column no values, third column 4, fourth column 7, which is maximum 10. So choose the first column. 10 was the only cell. So இதனுடைய supply demand பார்க்குறோம். 15 is minimum. அதை allot பண்ணிட்டு இந்த column cancel பண்ணும் பொழுது இங்கிருந்து 15 subtract பண்ணோம் அப்படின்னா 75. Now again continue. Here no values, here also no values. 7 minus 4 is 3. And then first column no values, second column no values, third column 4, fourth column 7, which is maximum 7. So choose this column. Idhila maximum, supply value 75, demand is 45, minimum is 45. In the column wise cancel பண்ணும்போது அது மட்டும் cancel ஆயிடும். Remaining is 30. Now எல்லா செல்ஸும் cancel ஆயிடுச்சு. Only one cell is remaining. இதனுடைய supply demand பார்க்கிறோம் equal. So allot that value and cancel all those. So which is the solution? Initial basic feasible solution Vogel's approximation methodல இப்படிதான் find பண்ணணும். இப்போ find பண்ணது அப்படியே நம்ம டேபிள்ல சொல்லிருக்கோம். பாருங்க initial basic feasible solution is for 76ல 70 இருக்கு. ரிமைனிங் வேல்யூஸ் அப்படியே மேலே இருக்கிறத இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கோம். இப்போ ஸ்டெப் 2 வரும். ஆப்டிமாலிட்டி டெஸ்ட் செக் பண்ணணும். ஆப்டிமாலிட்டி டெஸ்ட்டுங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம். m plus n minus 1 is equal to number of occupied cells. இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருந்தால் தான் அது வந்து ஆப்டிமாலிட்டி கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆக்குபைட் செல்ஸ் வந்து இதுக்கு ஈக்குவலாக இருந்துருச்சு அப்படின்னா எம்ங்கிறது என்ன? நம்பர் ஆஃப் ரோஸ், n is number of columns. So here number of rows is 1, 2, 3 rows, 4 columns னு பார்த்தோம். அப்போ 3 plus 4 minus 1 is 6. இங்கே allotted cells பாருங்க 1, 2, 3, 4, 5, 6 columns இருக்கு. சரி 6 cells இருக்கு. So optimality test can be performed and they are located in independent positions. So come to next step. Step 3ல occupied cells மட்டும் எடுத்து நோட் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ என்ன occupied cells place என்ன? first row, first columnல first element, அடுத்தது 5, 2, 10, 4, 7ங்கிற பிளேஸில் மட்டும்தான் நமக்கு allotments இருந்துச்சு. ஸோ அதை வந்து occupied cells அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதை மட்டும் எடுத்து நோட் பண்ணிக்கிறோம். Here the net evaluation for each of the occupied cells is. இப்போ இதில் இருந்து net evaluation ஃபைண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கான ஃபார்முலா ui plus vj equal to cij. uiங்கிறது the column row wise எடுத்துக்கணும். vj அப்படிங்கிறது column wise எடுத்துக்கணும். இப்போ இதை என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா this is u1, u2, u3, v1, v2, v3, v4. இப்போ u1 plus u2 is equal to c12. அப்போ this is c11, this is c22, c23, c31, c33, c34னு நேம் கொடுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாத்தையும் நம்ம செக் பண்ணி இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ஃபைண்ட் பண்ணணும். அதுக்கு இனிஷியலாக u1 equal to 0ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ u1 plus v1 is equal to c11. அப்போ அந்த பிளேஸில் நமக்கு வேல்யூ இருக்கிறனால v11 ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு இனிஷியலாக u1 0ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இந்த ஃபார்முலாவில் i is equal to 1, j is equal to 1ன்னு போட்டோம் அப்படின்னா u1 plus v1 is equal to c11 கிடைக்கும். u1 is 0, we don't know v1, c11 is 6. So from this we get v1 equal to 6ன்னு கிடைக்குது. ஸோ v1 value is 6. And then இப்போ அடுத்து என்ன ஃபைண்ட் பண்ணால் இது ரெண்டும் ஃபைண்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ இந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணி u3 ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ எப்போ இதை எடுத்துக்கிறோம் i equal to 3, j is equal to 1ன்னு எடுத்துக்கிறோம். put I is equal to 3 and j is equal to 1, we get u3 plus v1
is equal to C31. This is 3 1 place no. அப்போ இதனோட valuesல என்ன இருக்கு? U3 don't know. So U3 plus V1 is 6 is equal to C31 is 10. So U3 equal to 10 minus 6 is 4 னு கிடைக்குது. இப்போ U3 is equal to 4. அப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வேற என்ன ஃபைண்ட் பண்ண முடியும்? V3 V4 ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். So next put I is equal to 3 and j is equal to 3. We get U3 plus V3 is equal to C33. அப்போ U3 என்ன ஃபைண்ட் பண்ணோம்? 4 plus V3 வேல்யூ தெரியாது. So C33 is 4. இப்போ இதில் இருந்து V3 equal to என்ன கிடைக்குது? 0னு கிடைக்குது. V3 equal to 0. Next find V4 find பண்ணணும். அப்போ I is equal to 3, j equal to 4னு எடுத்துக்கலாம். Put I is equal to 3 and j is equal to 4. We get U3 plus V4 is equal to C34. U3 value is 4 plus V4 தெரியாது. C34 is 7. The value is V4 equal to 7 minus 4 is 3. So V4 equal to 3 னு கிடைக்குது. அப்போ இந்த வேல்யூ வச்சுட்டு நம்ம U2 ஃபைண்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ U2 ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, V3 வச்சு தான் நம்ம U2 ஃபைண்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா? V2 U2 இதை யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ V3 and U2 ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். அப்போ புட் I is equal to 2 and j is equal to 3. We get U2 plus V3 is equal to C23. U2 values தெரியாது. V3 is 3 and C23 is 2. That is equal to U2 is equal to 2 minus 3 is minus 1. Next one U2 equal to minus 1. So இதை யூஸ் பண்ணி V2 ஃபைண்ட் பண்ணலாம். அப்போ என்ன எடுத்துக்கலாம்? I is equal to 2, j is equal to 2னு எடுத்துட்டு C22 is 5. So I is equal to j equal to U2 plus V2 equal to C22. U2 is minus 1 plus V2 is equal to 5. So V2 equal to 5 plus 1 is 6. So V2 value is 6 னு ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம அன்ஆக்குபைட் செல்ஸ் நோட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில். அடுத்து ஸ்டெப் 4ல் அன்ஆக்குபைட் செல்ஸை நோட் பண்ணிக்கிறோம். ஆக்குபைட் இல்லாத அன்ஆக்குபைட் செல்ஸ், அலாட்மெண்ட்ஸ் இல்லாத செல்ஸ் எடுத்துகிட்டு இப்போ ரீசெண்டாக ஃபைண்ட் பண்ண U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4 வேல்யூஸை நோட் பண்ணிக்கிறோம். Now the net evaluation for each of the unoccupied cells values Zij minus Cij is equal to Ui plus Vj minus Cij. இந்த டேர்மில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி Zij minus Cij values less than or equal 0வா greater than or equal 0வான்னு செக் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு செல் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன இருக்குது? U1 V2 இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்போ I is equal to 1, j is equal to 2னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா Z12 minus C12 is equal to U1 plus V2 minus C12னு இருக்கும். அப்போ Z12 minus C12 is equal to U1 value 0, V2 is 6. அப்போ 0 plus 6 minus C12 is 1. The value is 6 minus 1 is 5. So Z12 minus C12 is 5னு கிடைக்குது. அடுத்து next one I is equal to 1, j equal to 3னு substitute பண்ணோம் அப்படின்னா I is equal to 1, j equal to 3, we get Z13 minus C13 is equal to U1 plus V3 minus C13.
that is Z13 minus C13 is equal to U1 value is 0, V3 value is 0. அப்போ 0 plus 0 minus C13 is 9. So the value is minus 9 கிடைக்குது. And then next one, U equal to 1, V equal to 4. அப்போ U1 V4 எடுத்துட்டு C14 value 3 இருக்கு. அப்போ I equal to 1 னும் J equal to 4 னு எடுத்துட்டு value substitute பண்ணோம் அப்படின்னா Z14 minus C14 is equal to U1 plus V4 minus C14, that is equal to U1 0, V4 is 3 minus C14 is 3. 3 minus 3 is 0. Again put I is equal to second row பார்த்தோம்னா U2 V1 இருக்கு. I equal to 2, J equal to 1 ன்னு substitute பண்ணோம் அப்படின்னா Z21 minus C21 is equal to U2 plus V1 minus C21 ன்னு இருக்கு. அப்ப U2 is minus 1, U1 is 6, sorry V1 is 6. இப்போ minus 1 plus 6 minus C21 is 11. இப்போ இதிலிருந்து இதைய simplify பண்ணும்போது என்ன இருக்குது 6 minus 12. So the answer is minus 6. Next put I is equal to the last value 8 க்கு சொன்னோம் அப்படின்னா 2 4. இப்போ I equal to 2, J equal to 4, we get Z24 minus C24 is equal to U2 plus V4 minus C24. The answer is U2 minus 1, V4 3. So minus 1 plus 3 minus C24 is 8. The answer is minus 9 plus 3 is minus 6. Next one, in the value போட்டோம் அப்படின்னா I is 3, J is 2. So I equal to 3, J equal to 2, we get Z32 minus C32 is equal to U3 minus U3 plus V2 minus C32. The value is U3 equal to 4, V2 is 6. 4 plus 6 minus C32 is 12. The value is 10 minus 12 is minus 2. இப்போ பாருங்க Z12 minus C12, Zij minus Cij ல எந்தெந்த values greater than or equal to இருக்கு அல்லது less than ஆன்னு பார்க்கணும். இப்போ less than or equal to 0 இருந்துருச்சு அப்படின்னா current basic feasible solution தான் வந்து optimum solution conclude பண்ணிடலாம். ஆனால் இந்த valuesல this 5 is greater than 0 and then minus 6, minus 9, minus 6, 0, minus 2. இப்போ இது எல்லாமே satisfy. இது ஒன்று மட்டும் என்னவா இருக்குது greater than 0 இருக்குது. ஸோ அதிலிருந்து நம்ம கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் டைப் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நம்ம எப்படி ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதா இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். Now come to step 5. Not all Zij minus Cij less than or equal to 0 since ஏன்னா Z12 minus C12 is positive, that is greater than 0. Therefore the current basic feasible solution is not optimum. இப்போ ப்ரீவியஸாக எழுதின unoccupied cells with allotment values மட்டும் நோட் பண்ணி டேபிள் மார்க் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இதில் எந்த நெட் எவால்யூஷன் வேல்யூ unoccupied cellsல எது வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருந்துச்சு இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா Z12 minus C12 தான் greater than 0 இருந்துச்சு. இப்போ more than 1 is greater than 0 இருக்கும் பொழுது நம்ம எதை சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ எது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த செல்லை சூஸ் பண்ணோம். இப்போ இங்கே ஒரே ஒரு வேல்யூ Z12 minus C12 is greater than 0, that is 5. ஸோ அந்த செல்லை ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். 1 2 ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் இந்த செல்லை வந்து ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதனோட வேல்யூவை தீட்டான்னு அசைன் பண்ணிடுறோம். தீட்டான்னு அசைன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம லூப் ஃபார்ம் பண்ணணும். இப்போ லூப் எடுக்கிறதுக்கு இதிலிருந்து அடுத்த அலாட்டட் செல்ஸ்க்கு நம்ம லைன் ட்ரா பண்ணணும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த செல்லுக்கு லூப் போகுது.
நெக்ஸ்ட் இதில் இருந்து நெக்ஸ்ட் அலாட்டட் செல்லை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணும். அப்போ இதிலேருந்து இந்த செல்லுக்கு லூப் வருது. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இதிலிருந்து அடுத்த அலாட்டட் செல்ஸ்க்கு இங்கே வரணும். அப்போது இந்த செல் அலாட்டட் செல்லை வந்தோம் அப்படின்னா அப் டு 30 இது அலாட்டட் செல், இதில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்து மறுபடியும் இதிலேருந்து நெக்ஸ்ட் அலாட்டட் செல் இஸ் திஸ் ஒன். அடுத்து இதிலேருந்து நெக்ஸ்ட் அலாட்டட் செல் இஸ் திஸ் ஒன். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் வித் த ஸ்டார்டட் வேல்யூ. அப்போ எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அங்கே கொண்டு வந்து முடிக்கும் பொழுது தான் நமக்கு என்ன கிடைக்குது, ஒரு லூப் கிடைக்கும். அப்போ தென் ட்ரா அஸ் அ வெர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் லைன்ஸில் தான் வரணும். அப்போ நம்ம எங்கே டேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு அலாட்டட் செல்ஸில் இருந்தால் டேர்ன் பண்ணணும். நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுற அந்த வேல்யூ வந்து டேர்ன் பண்ணுற இடம் வந்து அலாட்டட் வேல்யூவாக இருக்கணும். இப்போ நம்ம லூப் வந்து 1-2ல் ஸ்டார்ட் ஆகி மறுபடியும் 1-2ல் வந்து முடியுது. ஸ்டார்டிங் வேல்யூ இங்கே ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அடுத்த அலாட்டட் செல் இந்த 70ங்கிற பிளேஸில் வந்து நிற்கிது. அண்ட் தென் கண்டினியூ அண்ட் தென் 15ங்கிற அலாட்டட் செல்ஸ்லேருந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஹரிசாண்டல் லைன் ட்ராப் பண்ணுறோம். 30ங்கிற அலாட்டட் செல்லில் நிற்கிது. அண்ட் தென் எகைன் ஹரிசாண்டல் லைன் 20ங்கிற அலாட்டட் செல் போகுது. அதுலேருந்து மறுபடியும் 35ங்கிற அலாட்டட் செல் வெர்டிக்கல் ஹரிசாண்டல் லைன் ட்ராப் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் வெர்டிக்கல் லைன் ஜாயின் இன் 1-2ங்கிற செல்லில் ஜாயின் ஆகுது. இப்போ இந்த அலாட்டட் செல் ஸ்டார்ட் வித் அன்அலாட்டட் வேல்யூ. இது வந்து அலாட்டடாக இருக்கலாம் அல்ல அன்அலாட்டட் செல்லாக இருக்கலாம். அப்போ அந்த இடத்துல தீட்டாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அடுத்தது 70க்கு வருது. இங்கே வந்து மைனஸ் தீட்டா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் செல் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் தீட்டா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் minus theta, next one plus theta, and then minus theta, next one is plus theta. Alternative of plusல start ஆச்சு அப்படின்னா minus plus minus plus minusனு வரணும். கண்டிப்பாக இந்த லூப்பில் என்ன இருக்கணும், ஈவன் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கணும். இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா 1 2 3 4 5 6 மொத்தம் 6 ஈவன் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது. ஆல்டர்னேட்டிவாக ப்ளஸ் மைனஸ்னு வேல்யூஸ் கொடுத்துக்கிறோம். அண்ட் தென் லூப் வந்து வெர்டிக்கல் ஹரிசாண்டல் லைன்ஸில் தான் இருக்கணும். எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அங்கே தான் முடியணும். இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா லூப் போடுறது ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து இப்போ தீட்டாக்கு வேல்யூ சொல்லணும். ஸோ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப். இப்போ இந்த மைனஸ்ங்கிறது எந்தெந்த செல்லில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். இங்கே மைனஸ் தீட்டானுடைய அலாட்டட் வேல்யூ 70. அடுத்து மைனஸ் தீட்டானுடைய அலாட்டட் வேல்யூ 35. மைனஸ் தீட்டானுடைய அலாட்டட் வேல்யூ 30. ஸோ அதான் இங்கே சொல்கிறோம் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் 70 30 35. இதில் எது மினிமம், மினிமம் ஆஃப் திஸ் 3 வேல்யூஸ். அப்போ அது என்ன இருக்குது 30. ஸோ கன்சிடர் தீட்டா அஸ் 30. இப்போ தீட்டாக்கு இங்கே 13 கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த செல்லில் தீட்டாக்கு 13 அலாட்மெண்ட் வந்துடும். அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் தீட்டான்னு இருக்குது. அப்போ இங்கே இருக்கிற 70லேருந்து மைனஸ் 30 போட்டோம் அப்படின்னா 40ங்கிற அலாட்மெண்ட் வேல்யூ வந்துடும். அடுத்து 15 கூட ப்ளஸ் தீட்டா. அப்போ 15 + 30 is 45. நெக்ஸ்ட் 30 minus 30 is 0. 20 plus 30 is 50. 35 minus 30 is 5. ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ இதனுடைய சொல்யூஷன் டேபிள் பாருங்கள். 70 minus theta is 40. அதனுடைய செல் வேல்யூஸ் 6. 30 செல் வேல்யூஸ் 1. லைக்வைஸ் நம்ம சொன்ன வேல்யூஸ் இங்கே அலாட்டட் வந்துச்சு. இந்த செல் சேஞ்சே ஆகலை, இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லை. ஸோ இந்த அலாட்மெண்ட்டை அப்படியே வச்சுக்கிறோம். இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், எகைன் ப்ரொசீட் த ஸ்டெப்ஸ் 3 and 4. அந்த 2 ஸ்டெப்பையும் மறுபடியும் இப்போ கண்டினியூ பண்ணணும். ஸ்டெப் 3ல் என்ன பார்த்தோம், ஆக்குபைட் செல்ஸ் எடுத்துகிட்டு நெட் எவாலுவேஷன் ஃபைண்ட் பண்ணணும். அப்போ இந்த டேபிள்லேருந்து ஆக்குபைட் செல்ஸை கன்சிடர் பண்ணணும். அப்போ என்ன இருக்குது 6 1 5 2 10 4 7 இருக்குது. இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எடுத்துக்கணும். இதனுடைய நெட் எவாலுவேஷன் ஃபைண்ட் பண்ணணும். அப்போ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம், ui plus vj is equal tocijன்னு பார்த்தோமா. that is ui plus vj is equal tocijங்கிறத ஃபைண்ட் பண்ணணும். அப்போ அப்படி ஃபைண்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும், this is u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4. இப்போ கன்சிடர் அஷ்யூமிங் u1 as 0. இப்போ u1க்கு 0ன்னு எடுத்துகிட்டு இந்த வேல்யூஸ்லேருந்து v1 v2 எல்லாம் ஃபைண்ட் பண்ணணும். அப்போ i is equal to 1,
j equal to 1, we get u1 plus v1 is equal to c11. v1 is 0 plus v1 தெரியாது. So v1 is equal to c11 is 6. We get v1 is equal to 6 னு கிடைக்குது. அப்போ next value இதில் இருந்து அதாவது u1 0 v2 ஃபைன் பண்ணலாம். அப்போ என்ன இருக்குது I is equal to 1 j equal to 2. We get u1 plus v2 equal to c12. u1 value 0 plus v2 equal to c12 is 1. We get v2 is equal to 1. v2 value is 1. And then by using this u2 v2 அப்போ v2 யூஸ் பண்ணி u2 ஃபைன் பண்ணலாமா? So put I is equal to 2 j equal to 2. We get u2 plus v2 equal to c22. u2 values don't know, so u2 plus v2 is 1, c22 is 5. அப்போ u2 equal to 5 minus 1 is 4. We get u2 as 4. And then இப்போ இந்த u2 யூஸ் பண்ணி v3 ஃபைன் பண்ணலாம். அப்போ put I is equal to 2 and j equal to 3. We get u2 plus v3 equal to c23. இப்போ u2 is 4 plus v3 is equal to c23. c23 என்ன வருது? c23 is 2. We get v3 equal to 2 minus 4, that is minus 2. v3 equal to minus 2 னு கிடைக்குது. This is minus 2. அப்போ இதில் இருந்துட்டு நம்ம u3 ஃபைன் பண்ணணும். அப்போ again use v3 u3 இதை யூஸ் பண்ணி u3 ஃபைன் பண்ணலாம். அப்போது put I equal to 3 j equal to 3. u3 plus v3 equal to c33. u3 தெரியாது. So u3 plus v3 is minus 2 is equal to c33 is 4. இப்போ இதில் இருந்து u3 equal to 4 plus 2 6 னு கிடைக்குது. அப்போ இதில் இருந்து v4 ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு put I is equal 3 and j equal to 4. We get u3 plus v4 is equal to c34. u3 is 6 plus v4 is equal to c34 is 7. v4 equal to 7 minus 6 is 1. So v4 value is 1 னு கிடைக்குது. So இதை யூஸ் பண்ணி unoccupied cells நோட் பண்ணிக்கணும். Next step number 7, unoccupied cells நோட் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 values என்ட்ரி பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் 4ல் ஃபைண்ட் பண்ண ப்ரொசீஜர் அப்படியே இங்கே யூஸ் பண்ணி நெட் எவாலுவேஷன் ஃபார் ஈச் ஆஃப் த அன்ஆக்குபைட் செல்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். அப்போது ஃபார்முலா என்ன? Zij minus Cij is equal to ui plus vj minus Cij. இப்போது இதிலேருந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூ நமக்கு இங்கே என்ன தெரியும்? C13 C14 C21 C24 C32ங்கிற வேல்யூஸ் மட்டும் இருக்குது. ஸோ அந்த 5 வேல்யூஸ்க்கு நம்ம வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். Z13 மைனஸ் C13 ஃபைண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா -11 கிடைக்குது. Z21 மைனஸ் C21 ஃபைண்ட் பண்ணும்பொழுது -1 கிடைக்குது. அடுத்தது Z24 மைனஸ் C24 ஃபைண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா -3 கிடைக்குது. அடுத்து Z32 மைனஸ் C32 ஃபைண்ட் பண்ணும்பொழுது -5 கிடைக்குது. சிமிலர்லி Z14 மைனஸ் C14 இஸ் -2 கிடைக்குது. இப்போ செக் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த 5 வேல்யூஸுமே நமக்கு என்ன கிடைக்குது? லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0ங்கிற கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அதிலிருந்து ஸ்டெப் 8க்கு வந்துடுவோம். சென்ஸ் ஆல் Zij minus Cij is less than or equal to 0, therefore the current basic feasible solution is an optimum 1. இப்போ ரீசெண்டாக ஃபைண்ட் பண்ணி தான் ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் சொல்ல முடியும். ஹென்ஸ் the optimum solutions are x11 equal to 40, x12 equal 30,
2 equal to 5, 2 3 equal to 50, 3 1 equal to 45, 3 3 0, 3 4 7. அது எப்படி கிடைச்சிச்சு? இந்த தீட்டாவை யூஸ் பண்ணி ஸ்டெப் 6க்கு முன்னாடி எடுத்தோம் இல்லையா, அந்த டேபிள் வேல்யூஸ்லேருந்து 1 1 பிளேஸில் இருக்கிறத x11, அடுத்து 1 2 பிளேஸில் இருக்கிறது x12, x22, x23, x31, x33, x34 அப்படின்னு இந்த ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோம். And finally we come to the transportation cost. Therefore the transportation cost is z equal to 40 and the allotment value into cell value plus 30 into 1, 5 into 5, 50 into 2, 45 into 10 plus 0 into 4 plus 45 into 7 எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அதையே சிம்பிளிஃபை பண்ணும்பொழுது நமக்கு 240, 30, 25, 100, 450, 0, 350 கிடைக்குது. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் இசட் என்ன கிடைக்குது? 1160 கிடைக்குது, which is the final solution. அப்போது ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் ஃபைன் பண்ணும்பொழுது அந்த கண்டிஷன் ZIJ மைனஸ் CIJ லெஸ் தான் ஈக்குவல் 0ன்னு கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த ஸ்டெப் 3யும் 4யும் அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போது இது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளமில் உள்ள யூவி மெத்தட், மாடிஃபை மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணக்கூடியதில் செகண்ட் டைப் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணணும். அடுத்து கீப் வாட்சிங். தேங்க்யூ.